The occlusion. Occlusion, the static relationship between the incising or masticating surfaces of the maxillary or mandibular teeth or tooth analog. يعني it is the relationship between the upper and lower teeth in the maximum intercuspation. يعني العلاقة بين الأسنان العلوية والأسنان السفلية. Centric relation. It is the most retruded position of the mandible to the maxilla when the condyles are in the posterior unstrained position in the glenoid fossa, from which lateral movement can be made at a given degree of jaw separation. bone to bone relation. أو أكو تعريف آخر أسهل نقول it is the most retruded position of the condylar process of the mandible in the glenoid fossa when the mandible at the occlude position. طبعا بالcentric relation يعني هي تكون العلاقة بين bone to bone relation between the upper and lower jaws. Centric occlusion, the occlusion of opposing teeth when the mandible in the centric relation. This may or may not coincide with the maximal intercuspation position, tooth to tooth relation. يعني centric occlusion يعني معناتها a relation between the upper and lower teeth. بينما الcentric relation relation between the upper and lower jaw. يعني هناك بالcentric relation يعني هي العلاقة ما بين bone to bone، بينما بالcentric occlusion هي العلاقة بين teeth to teeth مثل ما شرحنا بالمحاضرات السابقة. Goals of complete denture occlusion. يعني ما هو الهدف من الاهتمام بالocclusion between the upper and lower teeth. 1. Minimize trauma to the supporting structures. يعني حتى يقلل لنا التروما للبون والتشو أو الجنجفة اللي cover the bone. 2. Preserve remaining structures. يعني حتى يحافظ لنا على ما تبقى من الأعضاء أو الأنسجة الحية اللي موجودة بالجو أو inside the mouth. 3. Enhance stability of the denture. حتى نحصل على ثباتية الطحم during the mastication يعني عند استخدام. 4. Facilitates aesthetics and speech. يسهل لنا عملية النطق بالإضافة إلى الاستاتيك اللي هو الجمالية الطحم بالنسبة للأسنان أو الطحم عند استخدامه. 5. Restore masticatory efficacy to reasonable level. يعني حتى يعوض لنا أو يعيد لنا الكفاءة المضغ أو كفاءة الطحم حتى من الشخص من يريد يستخدمه. أكيد هو يستخدمه أولا في الطعام ويستخدمه في النطق ويستخدمه كاستاتيك. يعني هذا راح يرجع لنا كفاءة الأسنان عند المستوى يعني مقبول أو مستوى معين. طبعا هو أكيد الطحم ما راح يعني يعوض لنا الأسنان الطبيعية. Concepts of occlusion. 1. Balanced occlusion. 2. Monoplane occlusion. 3. Lingualized occlusion. Balanced occlusion. The occlusal contacts of maxillary and mandibular teeth initially in maximum intercuspation and their continuous contact during from this position along specific protrusive and lateral pathway. يعني هي العلاقة ما بين الأسنان العلوية والأسنان السفلية خصوصا بالposterior teeth راح يكون هناك contact بين الأسنان during the occlusion. وأي حركة lateral movement أو protrusive
احنا عندنا بالأسنان الطبيعية بالناتشورال تيث، بالبروتروزيف راح يصير كونتاكت بالأسنان الأمامية، بينما الأسنان الخلفية يصير بها شنو سبيس. بينما هنا في حالة البالانس اوكلوجن لازم إذا حركنا الأسنان المانديبل lateral movement أو بروتروزيف راح يكون هناك contact between the upper and lower teeth، ما يصير أني space بالposterior. الوركينج سايد والبالانس سايد، يعني عندما نحرك المانديبل إلى جهة من جهة إلى جهة أخرى، فالجهة التي يتحرك التخم إلها راح يكون عندي شنو يسموها الوركينج سايد، بينما الجهة الثانية يسموها البالانسينج سايد. بالأسنان الطبيعية بالوركينج سايد راح يصير كونتاكت between the upper buccal cusp مع اللور buccal cusp، وأدي سبيس بال بالانسينج سايد. بينما في حالة البالانس اوكلوجن المفروض يكون مثل ما شرحنا قبل شوية يكون عندي كونتاكت بالأسنان، فعندما نحرك المانديبل من جهة إلى جهة أخرى فراح يكون عندي الجهة اللي يتحرك لها التخم راح يصير عندي كونتاكت between the، مثل ما تشوفون بالصورة التحتانية هذه الوركينج سايد يصير عندي كونتاكت between the upper buccal cusp مع اللور buccal cusp، وأيضا عندي كونتاكت بالupper lingual cusp مع اللور lingual cusp. بينما بالبالانسيك سايد أو نون وركينج سايد راح يصير عندي كونتاكت بالupper lingual cusp مع اللور buccal cusp. هذه هي الاختلافات يعني بين الناتشورال تيث والارتفيشال تيث في حالة الكونسبت اوف اوكلوجن. بروتروزيف اوكلوجن، طبعا هذا الموضوع حكينا عنه هواية بالمحاضرات السابقة، وقلنا في حالة البروتروزيف اوكلوجن راح يصير عندي كونتاكت بالانتيريور تيث مثل ما تلاحظون بالصورة اللي تحت، بينما هناك space between the upper and lower bite rim سمينا Christensen's phenomena. هنا أنا ما راح نحكي تفاصيل كلها، لكن راح نقول لكم في حالة الارتفيشال تيث أو في حالة البالانس اوكلوجن راح يصير عندي كونتاكت بالانتيريور تيث وأيضا كونتاكت بالبوستيريور تيث مثل ما حكينا بالسلايد السابق. لكن عندي الكوندايل الكوندايلر بروسيس اوف ذا مانديبل، وين راح يصير الموفمنت راح يصير عندي داونورد اند فورورد. هذا بس اللي المفروض تفهموه شنو اللي يصير عندي بالبروتروزيف اوكلوجن بالبالانس اوف اوكلوجن، يعني كونتاكت بالانتيريور تيث والبوستيريور تيث، وبالإضافة إلى الموفمنت of the condylar process downward and forward. Importance of balanced occlusion. 1. It avoids displacement of denture and help in its stability during function and non-functional movement. يعني هو يزيد لي ثباتية التخم inside the mouth في حالة الماستيكيشن أو في حالة عدم الماستيكيشن، يعني في الحالات الأخرى. 2. It helps in earlier reposition of the denture which become displaced during mastication. يعني هو راح يعدل لي أو وضعية التخم inside the mouth، خصوصا إذا صارت بأني movement أو أني حركة أو displacement يطلع من مكانه during the mastication. 3. It minimizes period required for adaptation of patient to denture due to its stability. يعني وراح يقلل الفترة اللي ممكن يتعود بها البيشنت على التخم لنتيجة ثباتية التخم، فذلك المريض راح يتعود عليه بفترة أقصر. 4. Prevent trauma
to the supporting tissue since the pressure is equally distributed on the teeth. هذا حكيناها أيضا قبل شوية، قلنا هو راح يمنع التروما اللي السبورتنج تيشو يعني الجنجفة والبون، لأن هذا راح يولد لي البرجر على الأسنان، والأسنان راح تنقل هذا البرجر إلى الجنجفة وإلى البون، وإذا صار عندي مور برجر على البون راح يصير عندي مور بون resorption. Factors of balanced occlusion. 1. Inclination of condylar guidance، يعني هنا يعتمد على الcondylar process of the mandible. 2. Inclination of incisal guidance، أيضا هنا راح يعتمد على الانتيريور teeth. 3. cusp head، يعني ارتفاع الكاسبات، قلنا احنا عندنا اما يكون كاسب او كاسبلس، احيانا الكاسب تكون عندي لونج وقسم تكون عندي ميديم، قسم عندي تكون شورت. 4. orientation of the occlusal plane، طبعا هنا الاوكلوزال بلين حكينا سابقا، قلنا شلون ناخذ الاوكلوزال بلين. اذا احنا حصلنا على الاوكلوزال بلين بشكل طبيعي او قياساتنا كانت مضبوطة، هذا راح يزيد لي ثباتية التخم اكثر. 5. prominence of the compensating curve. الكومبنسيتنج كيرف شرحناه بالمحاضرة السابقة، قلنا اللي هو الكيرف اللي يمتد من التيب اوف ذا كاناين posteriorly بالماندبل طبعا الى الريترو مولر باد اريا، طبعا من التيب اوف كاناين in between of the buccal and lingual cusps toward the retromolar pad area. Monoplane occlusion. This concept of occlusion assumes that the anterior posterior plane of occlusion should be parallel to the denture foundation area and not directed by the condylar inclination. يعني هنا العلاقة ما بين الأسنان العلوية والأسنان السفلية راح تعتمد على طبيعة الأسنان، لأن المونوبلين اوكلوجن ما راح يكون عندي بها كاسبات، فإذا هنا ما راح أعتمد على الكوندايلر بروسي، راح أعتمد على الأسنان فقط. The plane of occlusion is completely flat and level، يعني يكون سطح الأسنان هو flat أو straight لأنه ما بيه كاسبات. There is no vertical overlap of the anterior teeth. احنا معروف عندنا بالانتيريور teeth يكون عندي overbite و overjet. Overbite هي amount of the upper central incisor cover the lower central incisor. هنا طبعا ما راح يكون عندي هذا لا الاوفرجيت ولا الاوفربايت. Posterior teeth masticatory surface lack any cuspal head. طبعا ما بها أسنان، قلنا الأسنان الخلفية ما بها أي كاسبات. ليش؟ لأنه هو السطح ما هيكون عندي flat. Lingualized occlusion. The maxillary lingual cusps are the main functional occlusal element. These may oppose mandibular 0-degree or shallow cusp teeth in balanced or non-balanced pattern depending on the needs of the patient. The dominant maxillary lingual cusp and the uncomplicated mandibular central fossa create the mortar and pistil lingual contact occlusal pattern. احنا لو نلاحظ بالصورة خصوصا اللي بالأسفل راح نشوف عندي اللي على اليسار راح يصير عندي اللينجوال cusp of the maxilla contact للفوسة أو central fossa of the lower teeth. أيضا عندي بالتو سايدد، يعني بينما راح يكون عندي space between the upper بوكال كاس واللور بوكال كاس مثل ما تشوفون بالصورة، يعني الكونتاكت راح يصير عندي باللينجوال كاسب اوف ذا
maxilla مع الفوسا of the lower. هذا يعبرون عنه بالمورتر and pestle، يعني مثل الهاون واليدة الهاون، هذه موجود عندنا أكيد احنا نعرفها بمطابخنا، موجود يعني نفس فكرة الهاون اللي يسمون مورت and pestle. Try in stage appointment. After complete setting of the artificial teeth and occlusion, the trial dentures are checked now inside the patient's mouth in clinical steps known as trying in stage. يعني بعد أن نكمل تصفيط أو تجليس الأسنان على التخم طبعا بالشمع، هنا راح تبدي مرحلة يسموها مرحلة try in stage أو checking. راح نشيك التخم inside the mouth، يعني الأبر دينشر واللور دينشر، وحتى نشوف بعض الشغلات اللي يعني. أول خطوة احنا راح نسوي، راح ناخذ الفيرتيكال دايمنشن قبل أن ننزل التخم يعني inside the mouth. راح ناخذ الفيرتيكال دايمنشن بعدين راح نخلي التخم وناخذ السنتريك اوكلوجن. اذا كان الفرق بين الفيرتيكال دايمنشن والسنتريك اوكلوجن من 2 الى 4 ملم، هذا معناته انه احنا الفيرتيكال دايمنشن مالتنا مضبوط. اذا كان اكثر راح نسميه انكريز بالفيرتيكال دايمنشن، واذا اقل يسموها ديكريز ان فيرتيكال دايمنشن. هنا فيش حاله لازم نعيد السيتنج اوف ذا تيث. أيضا لازم determine if the position of teeth and the contour of the denture base are compatible with the surrounding oral environment. يعني تجليس الأسنان هل بها lingual inclination أو buccal inclination أو بها أو الcontour of the denture base، يعني هل هو جاي harmony with the التشيك واللب and the tongue أو لا، لأن هذا كله راح يأثر علينا بالستابيليتي بالسبيش بالفانكشن. زين. evaluate the arrangement of aesthetic requirements. طبعا هنا أيضا الاستاتيك مطلوب. راح نشوف position of خصوصا بالانتيريور تيث، راح نشوف البوزيشن of the anterior، هل هو labial inclination أو lingual inclination، أو عندي الكونتاكت between الأبر and lower teeth خصوصا بالبوستيريور، يعني قلنا cusp and fossa. إذا ما كان عندي هذه الأشياء موجودة راح نسوي rearrangement of the teeth. Make additional interocclusal maxillomandibular records if need for further adjustment of articulator. بهيك حالة طبعا أن بعدين check inside the mouth أيضا راح ننقل هذه العلاقة طبعا من ناخذ الدينشر الأبر واللور from the mouth of the patient وننقله وين إلى الارتكوليتر. بالارتكوليتر أيضا راح نشيك هذه الأشياء، بالإضافة إلى أيضا لازم نشيك اللاترال موفمنت والروتروزيف والبروتروزيف of the mandible inside the mouth and out of the mouth on the articulator. Thank you for attention.